प्रभुजी सनोत प्रणाम। हरे अगला कृष्ण माता चैप्टर जी, दंडवत स्टार्ट प्रणाम। कीजिए। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। श्री श्री राधा मदन मोहन की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री 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 जगन्नाथ बलराम सुभद्रा मैया सुदर्शन की जय। जगत गुरु पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। टैगोर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे थैंक यू कृष्ण सो माता मच जी। माता हरे जी सन कृष्ण प्रभु जी। माता जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा माता दंडवत जी। प्रणाम। हरे थैंक यू फॉर कृष्ण माता ज्वाइनिंग जी, टुडे दंडवत सेशन। प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्णा माता जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माताजी दंडवत प्रणामम। హరే కృష్ణ దండవత్ ప్రణామ్. సో మనం हरे 8th कृष्ण చాప్టర్ లో माता जी, दंडवत 12th प्रणाम। చాప్టర్ లో ఉన్నాం కదా. హరే हरे కృష్ణ कृष्ण దండవత్ माता ప్రణామ్. जी, दंडवत माता जी। సో 12th చాప్టర్ లో 8 శ్లోకాస్ అయిపోయినాయి. 9th నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి కదా ఈ రోజు. అవును మాతాజీ. हरे 8th कृष्ण చాప్టర్ माता जी, हरे 12th कृष्ण చాప్టర్ माता సారీ जी, నేను ఎందుకు दंडवत 8 प्रणाम। అంటున్నా. హరే కృష్ణ దండవత్ ప్రణామ్. సో 12th చాప్టర్ లో మనకి 3 టాపిక్స్ ఉంటాయి. గుర్తున్నాయా? నిన్న మనం మాట్లాడుకున్నాం. ఏంటి ఆ 3 టాపిక్స్ కృష్ణ ఏం డిస్కస్ చేశారు? మాతాజీ నిరాకారవాది కన్నా భక్తి యోగ మార్గం ఆనందం ఉత్తమం అని చెప్పారు. భక్తి యొక్క స్థాయిల గురించి వివరించారు. భక్తుడికి ఉండవలసిన లక్షణాల గురించి వివరించారు. హరి బోల్ థర్డ్ మాతాజీ చక్కగా చెప్పారు. హరే కృష్ణ. సో ఎవరైనా हरे कृष्ण 8th माता जी। శ్లోక
హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఎయిత్ శ్లోక్ ఎవరైనా రీక్యాప్ చేస్తారా? పావని మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, దండవత్ ప్రణామ్. సో 8 శ్లోకాల్లో మనం 2 రకాలైన భక్తి గురించి తెలుసుకున్నాం. స్మరణ భక్తి ఒకటి, మనన భక్తి. స్మరణ భక్తి అంటే మైండ్ తో చేసేది, మనన భక్తి అంటే మన బుద్ధితో చేసేది. సో దీనికి ఎగ్జాంపుల్ కింద తీసుకున్నాం మనము. సో లైక్ ఎక్కువ సాధన చేయడం కంటే కూడా బుక్ రీడింగ్ చేయగలుగుతాం కాబట్టి స్మరణ భక్తి ఒక్కొక్కసారి అదే తేలికైన చెప్పినా గానీ ఈ శ్లోకం ద్వారా ఏం తెలుస్తుందంటే మనన భక్తి చేయగలుగుతాము స్మరణ భక్తి కంటే అనేది తెలుసుకుంటున్నాం మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరి బోల్ మాతాజీ, చక్కగా చెప్పారు. మనం 12.9 చూద్దాము. సో మనకి 2 స్టేజెస్ ఆల్రెడీ చెప్పారు 8th శ్లోకాలో కృష్ణ. ఇప్పుడు 9th శ్లోకాలో నెక్స్ట్ స్టేజ్ చెప్తున్నారు. కళావతి మాతాజీ, మీరు కూడా రీక్యాప్ చేస్తారా? హ్యాండ్ రైస్ చేశారు. అవును మాతాజీ. చెప్పండి మాతాజీ. ఈ ఈ శ్లోకంలో మనస్సును నిలుపుకోవాలని చెప్పినారు మాతాజీ. బుద్ధిని లగ్నం చేయాలా, నాయందే స్థిరంగా ఉంచే అందు ఏ మాత్రం సందేహం లేదు నా దగ్గరికి చేరుకోవటానికి అనేది తెలిపినారు మాతాజీ. దానికి ఉదాహరణగా స్మరణ వల్ల రామదాసు ఆ భక్తి సుక్త సేవ చేయాలని చెప్పి అనుకుంటాడు. స్మరణ చేయటమే నాకు కావాలనే కోరిక కోరుకుంటాడు. అన్నమాచార్యులు మాత్రము ముక్తి కొరకు కోరుకుంటాడు మాతాజీ. ముక్తి కోరుకున్నా కూడా మళ్ళీ ఈ భక్తియుక్త సేవకే రావాలని తెలుసుకోవాల మాతాజీ అని నాకు అనిపించింది. హరి బోల్ మాతాజీ. మనం 9th శ్లోక చూద్దాము. 12.9. అధ చిత్తం సమాధాతుం న శక్నోషి మయి స్థిరం అభ్యాసయోగేన తతో మామిచ్ఛాప్తుం ధనంజయ. అథ చిత్తం సమాధాతుం న శక్నోషి మయి స్థిరం అభ్యాసయోగేన తతో మామిచ్ఛాప్తుం ధనంజయ. నరసింహ ప్రభు శ్లోకం రిసైట్ చేయండి. దండ ప్రణామ్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. అత చిత్తం సమాధాతుం న శక్నోషి మయి స్థిరం అభ్యాస యోగేన తతో మామిచ్ఛాప్తుం ధనంజయ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరి బోల్ ప్రభు. పావని మాతాజీ, మీరు కూడా శ్లోకం రిసైట్ చేయండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. అధ చిత్తం సమాధాతుం న శక్నోషి మయి స్థిరం అభ్యాస యోగేన తతో మామిచ్ఛాప్తుం ధనంజయ. హరి బోల్ మాతాజీ. కిషన్ ప్రభు, మీరు కూడా శ్లోకం రిసైట్ చేయండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. అధ చిత్తం సమాధాతుం న శక్నోషి మయి స్థిరం అభ్యాస యోగేన తతో మామిచ్ఛాప్తుం ధనంజయ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరి బోల్ ప్రభు. సరోజ మాతాజీ, అనువాదం చదవండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ, దండవత్ ప్రణామ్. అనువాదము. ప్రియమైన ఓ అర్జున, ధనంజయ, స్థిరముగా నా యందు మనసును లగ్నము చేయ నీవు సమర్థుడవు కానిచో భక్తి యోగమందలి విధి విధానములను అనుసరింపము. ఈ విధముగా నన్ను పొందు కోరికను వృద్ధి చేసుకొను. హరే కృష్ణ మాతాజీ, దండవత్ ప్రణామ్. హరి బోల్ మాతాజీ. ఉషా మాతాజీ, భాష్యంలో మీరు ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ చదవండి. భాష్యముపై శ్రీల ప్రభుపాద్. ఈ శ్లోకములో 2 రకాల భక్తి యోగ పద్ధతులు సూచించబడ్డాయి. దివ్యమైన ప్రేమ ద్వారా దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుని పట్ల నిజముగా అనురక్తిని పెంచుకున్న వానికి మొదటిది అన్వయిస్తుంది. మాతాజీ, నేను బుక్ చూసి చదువుతున్నాను మాతాజీ. పర్వాలేదు, చదవండి మాతాజీ. దివ్యమైన ప్రేమ ద్వారా పరమ పురుషుని పట్ల అనురక్తిని పెంచుకొని వానికి ఇంకొకటి అన్వయిస్తుంది. కృష్ణుని పైన అనురాగ స్థాయికి తొట్టతుదకు చేరుకోవడానికి భక్తుడు అనుసరించవలసిన నియమ నిబంధనలు ఈ ద్వితీయ శ్రేణికి చెప్పబడినాయి. హరే కృష్ణ మాతాజీ.
థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. గిరిజా మాతాజీ నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ చదవండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. మాతాజీ హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. భక్తి యోగం అనగా ఇంద్రియంల పవిత్రీకరణం అని భావన. ప్రస్తుతము భౌతిక స్థితిలో ఇంద్రియములు ఇంద్రియ తృప్తి యందు నెలకొని ఉన్నందున సదా అపవిత్రులై ఉండును. కానీ భక్తి యోగాభ్యాసం చేయి ఈ ఇంద్రియం పవిత్రములగును. పవిత్ర స్థితిలో అవి దేవాది దేవునితో ప్రత్యక్ష సంబంధంను పొందును. ఈ భౌతిక జగత్తునందు నేను ఒక యజమానునకు సేవకునిగా నెలకొని ఉండవచ్చును. అయినను అతన్ని నిజమైన ప్రేమతో సేవింపును. కేవలము కొంత ధనము కొరకై అతన్ని సేవింతును. అదే విధంగా యజమానుడు కూడా ప్రేమను కలిగి ఉండడు. నా నుండి సేవను గ్రహించి నాకు కొంత ధనమునిచ్చుచుండును. కనుక ఇక్కడ ప్రేమ అనేది ప్రశ్న ఉదయింపదు. కానీ మానవుడు ఆధ్యాత్మిక జీవితం నందు శుద్ధ ప్రేమ స్థితికి ఉద్ధరింపబడవలసినదే. ప్రస్తుత ఇంద్రియములచే నిర్వహింపబడేది భక్తియుక్త సేవాభ్యాసము చేతనే అట్టి ప్రేమ స్థితి ప్రాప్తింపగలదు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. అనురాధ మాతాజీ నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ చదవండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాత. ప్రస్తుతము ఈ భగవత్ ప్రేమ ప్రతి ఒక్కరి హృదయములందును నిద్రాణమై ఉన్నది. అది హృదయమునందు అనేక విధములుగా వ్యక్తము చేయబడుచున్నను భౌతిక సంపర్కం చే కలుషితమై ఉండును. కనుకనే హృదయమును మొదట భౌతిక సంపర్కము నుండి శుద్ధి కావింపవలను. తద్వారా నిద్రాణమై ఉన్నట్టి సహజమైన కృష్ణ ప్రేమ వెంటనే జాగృతము కాగలదు. దానికై అనుసరింపవలసిన విధానం అంతయు ఇది ఏ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఉషారాణి మాతాజీ నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ చదవండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాద ప్రణామం. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. భక్తి యోగము నందలి సాధనా భక్తిని అభ్యసించుట కొరకై మానవుడు నిష్ణాతుడైన ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుని నిర్దేశం అనుసరించి కొన్ని నియమములను అనుసరింపవలెను. భక్తుడు ప్రాతకాలముననే నిద్రలేసి స్నానం ఆచరించుట, మందిరమునకు వెళ్లి ప్రార్థనను అర్పించుట, హరే కృష్ణ మహామంత్రమును జపించుట, శ్రీ విగ్రహముల కొరకై పూలను సేకరించుట, శ్రీ విగ్రహముల కొరకై భోగ ప్రసాదమును సిద్ధం చేయుట, తదుపరి ప్రసాదమును గ్రహించుట వంటి కార్యములను చేయవలయను. ఇట్లు అతడు అనుసరింపవలసిన నియమ నిబంధనలు అనేకం కలవు. అతడు భగవద్గీత మరియు శ్రీమద్ భాగవతమును శుద్ధ భక్తుల నుండి నిత్యము శ్రవణం చేయవలను. ఈ విధమైన అభ్యాసము ఎవరినైనాను భగవత్ ప్రేమ స్థితికి ఉద్ధరింపగలదు. అప్పుడు అతడు నిశ్చయంగా భగవద్ధామమును చేరగలడు. ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుని నిర్దేశమును అనుసరించి నియమ నిబంధనలతో ఆచరించు భక్తి యోగాభ్యాసం ఎవరినైనాను నిశ్చయంగా భగవత్ ప్రేమ స్థితికి కొనిపోగలదు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరి బోల్ మాతాజీ. కృష్ణ ఏం చెప్తున్నారు ఇక్కడ? థర్డ్ స్టేజ్ చెప్తున్నారు అనమాట. నిన్న 2 స్టేజెస్ చెప్పారు కదా, 8th శ్లోకాలు. అంటే మనం నిన్న అనుకున్నాము 8th నుంచి 12th శ్లోక 5 శ్లోకాస్లో మనకి స్టేజెస్ ఆఫ్ భక్తి గురించి చెప్తారని అనుకున్నాము. నిన్న 8th శ్లోకాలో ఏం చెప్పారు? అందులో 2 భాగాలు చెప్పారు. ఒకటి ఏంటంటే మనస్సు పట్టి ఆయన మీద లగ్నం చేసి వర్షిప్ చేయడం, లేదంటే అట్లీస్ట్ బుద్ధి పెట్టి చేయమని చెప్పారు. 2 స్టేజెస్ చెప్పారు. ఇప్పుడు 9వ శ్లోకంలో ఏం చెప్తున్నారంటే నెక్స్ట్ స్టేజ్ ని చెప్తున్నారు అనమాట. అసలు ఎందుకు తర్వాత స్థాయి ఎందుకు అవసరం అవుతుంది జనరల్ గా? ఆ 2 చేయలేకపోతే. అవును. సో ఎందుకంటే మొదటి 2 స్థాయిలకి మనం ఒక్కొక్కసారి అర్హులం కాకపోవచ్చు, మనం సమర్థత లేకపోవచ్చు. అలాంటప్పుడు అంటే మనస్సుని బుద్ధిని పూర్తిగా భగవంతుడి మీద నిలపలేకపోవచ్చు. అప్పుడు ప్రభుపాదులు అసలు యాక్చువల్ గా ఈ మనస్సు బుద్ధి 2 భగవంతుడి మీద నిలపడమే కాన్షియస్నెస్ అంటారు అనమాట ప్రభుపాదుల వారు. అంటే నీ అంతరంగాన్ని, మనస్సు బుద్ధి అనేది అంతరంగంగా మనం ఉండేవి కాబట్టి అంతరంగాన్ని భగవంతుడి మీద పెట్టడం అంటే పూర్తిగా కృష్ణ చైతన్యంలో ఉండడం అని చెప్తారనమాట. కృష్ణ చైతన్యం అంటే మనం ఇది గుర్తుంచుకోవచ్చు.
మన మనస్సు బుద్ధి రెండు ఎల్లప్పుడూ భగవంతుడి మీద పెట్టడమే కృష్ణ చైతన్యం అన్నమాట. అయితే ఇప్పుడు కృష్ణ అది చేయలేనప్పుడు 9th శ్లోకాలు ఏం చెప్తున్నారంటే అభ్యాస యోగం చేయమంటున్నారు. అభ్యాసం అంటే ఏంటి? ప్రాక్టీస్ ప్రాక్టీస్ చేయమంటున్నారు, సాధన చేయమని చెప్తున్నారు. సో మనస్సుని భగవంతుడి మీద నిలపలేకపోతే ఏం చేయాలి? ప్రాక్టీస్ చేయాలన్నమాట. అంటే మనస్సు ఎప్పుడు అటు ఇటు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది, దాన్ని తీసుకొచ్చి మళ్ళా భగవంతుడి మీద పెట్టడానికి ట్రై చేస్తూ ఉండాలన్నమాట. అదే ప్రాక్టీస్ చేయడం అన్నమాట. సో పూర్తిగా నిలబడట్లేదు కాబట్టి నిలబడేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాం. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి చిన్న పిల్లలు ఉన్నారనుకోండి, ఇప్పుడే నడక నేర్చుకోవడం స్టార్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళని ఎలా మనం ప్రోత్సహించి సాధన అనేది చేపిస్తాం కదా, పర్వాలేదు నడువు, నువ్వు నడవగలవు అని. అట్లనే నడుస్తూ నడుస్తూ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ చేస్తూ నడిచేస్తారు, పరిగెట్టేస్తారు కదా. అలానే మనం కూడా సాధన చేయమని చెప్తున్నారు అనమాట. ఆ ప్రయత్నాన్ని సాధన భక్తి అంటారు. అంటే అభ్యాసం సాధన రెండు ఒకటే అన్నమాట. కృష్ణుడు ఏమంటున్నారంటే ఇక్కడ నువ్వు ఇంకా పర్ఫెక్ట్ గా మనస్సుని నాపై నిలపలేకపోయినా కనీసం ప్రయత్నం చేయ అంటున్నారు. అంటే ఇప్పుడు కృష్ణ చైతన్యం అంటే పర్ఫెక్ట్ గా మైండ్ ఇంకా ఇంటెలిజెన్స్ రెండు, మనస్సు బుద్ధి రెండు భగవంతుడి మీద లగ్నం చేయడం అనేది కృష్ణ చైతన్యం. మనం ఏంటంటే సాధక భక్తులం కాబట్టి మనం సాధన చేస్తున్నాం. మనం ఇంకా పర్ఫెక్ట్ స్టేజ్ లో లేము, కానీ మనం ప్రయత్నం చేస్తున్నాం అనమాట. అంటే ఇప్పుడు మనం జపం చేసేటప్పుడు మన మైండ్ అటు ఇటు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది, మనం మళ్ళా గుర్తు తెచ్చుకొని లేదు అని మైండ్ని తీసుకొచ్చి మళ్ళీ భగవంతుడి మీద లగ్నం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం అనమాట. అండ్ మనం స్క్రిప్చర్స్ కూడా పొద్దున్నే మనకి ప్రభుపాదుల వారు చక్కగా మంచి అన్ని ఇచ్చారనమాట. మన మైండ్ ఎలా చేయాలి, బుద్ధి ఎలా చేయాలి, ప్రాక్టీస్ చేసి మనం ఆ పర్ఫెక్ట్ స్థాయికి ఎలా వెళ్ళాలి అనేది ఆ మొత్తం మనకు ఆచారం అనేది కరెక్ట్ గా ఇచ్చారు. సో అది మనం ఫాలో అయితే గనక పర్ఫెక్ట్ స్టేజ్ కి వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. దాన్నే సాధనా భక్తి అంటున్నారు. అయితే దీంట్లో మనస్సు స్థిరంగా ఉండదు, మనస్సు పోతూ ఉంటుంది, మళ్ళీ తీసుకొస్తూ ఉంటాం, భగవంతుడి మీద పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాం అనమాట. సో ముందు దశలో పర్ఫెక్షన్ అన్నమాట. మనస్సు పెట్టారంటే మనస్సు ఎక్కడికి వెళ్ళదు, భగవంతుడి మీదే ఉంటుంది అనమాట. ఇక్కడ మాత్రం డిస్ట్రాక్షన్స్ ఉంటాయి ఎక్కువ, కానీ మనం ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉంటాము, ఎందుకంటే ఇది సాధన ప్రాక్టీస్ స్టేజ్ కాబట్టి. ముందుది పర్ఫెక్ట్ స్టేజ్, ఇదేమో ప్రాక్టీస్ స్టేజ్ అన్నమాట. అందుకే దీన్ని అభ్యాస రూప భక్తి అంటారు అనమాట. సో ముందు చెప్పుకునే స్మరణాత్మిక భక్తి, మననాత్మిక భక్తి, ఇది అభ్యాస రూప భక్తి అన్నమాట. సో ఈ 3 స్టేజెస్ చెప్పారు. ఇప్పుడు అభ్యాస యోగం అంటే మనం ప్రభుపాదుల వారు క్లియర్ గా చెప్తున్నారు, గురువుని ఆశ్రయించాలని చెప్తున్నారు. మనం సొంతంగా అభ్యాసం చేసుకోకూడదు, గురువుని ఆశ్రయించాలి. ఇక్కడ గురువు పాత్ర చాలా ఇంపార్టెంట్. గురువు ఇచ్చిన మార్గనిర్దేశకత్వం ఏదైతే ఉంటుందో దాని ప్రకారం భక్తి యోగాలో చెప్పిన మనకి ఏదైతే సాధనలు, భక్తి యోగా సాధనాలు ఏవైతే ఉంటాయో అవి చేయాలన్నమాట. అవేంటి? కృష్ణనామ జపం చేయడం, భగవంతుడికి పూలు సమర్పించడం, భగవంతుడికి భోగా ప్రిపేర్ చేసి ఆఫర్ చేయడం, ఇంకా ప్రసాదం స్వీకరించడం, శాస్త్రాలు వినడం, అది కూడా భగవద్ భక్తుల నుంచి వినడం. శాస్త్రాలు అంటే ఎవరు పడితే వాళ్ళ దగ్గర వినడం కాదు, భగవద్ భక్తుల నుంచి శాస్త్రాలు వినడం, చదవడం, ఇవన్నీ అభ్యాసం అన్నమాట. ఇవన్నీ సాధన భక్తిలోకి వస్తాయి అన్నమాట. మన అంత రోజు చేసేది అదే కదా, ఉన్నా కదా? సో ఎందుకంటే మనం పర్ఫెక్ట్ గా మనసుని బుద్ధిని ఇంకా నిలపగలిగే స్థాయిలో లేము, మనకి అంత సమర్థత లేదు కాబట్టి మనం ఇది చేస్తున్నాం అన్నమాట. ఈ సాధనలు మనకి ప్రభుపాదుల వారు ఇచ్చిన సాధనల ద్వారా మన మనస్సుని కృష్ణుడిపై నిలపడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం అనమాట. సో ఇలా మొత్తం ఈ 3 రకాల భక్తులు మనకి చెప్పారనమాట. స్మరణాత్మిక భక్తి, మననాత్మిక భక్తి, అభ్యాస రూప భక్తి అన్నమాట. ఈ 8 మరియు 9 ఈ 2 శ్లోకాల్లో 3 రకాల భక్తుల్ని మనకి వివరించారు. సో ఇవన్నీ లోపలే జరుగుతాయి అనమాట, మైండ్ లో జరుగుతాయి అనమాట. అంటే ఇంద్రియాల స్థాయి దాకా రాలేదు ఇంకా మనం. ఇవన్నీ అంతర్గతంగా జరిగాయి, బహిర్గతంగా జరిగేవి మన ఇంద్రియాలతో చేస్తే కనుక బహిర్గతంగా జరిగే సాధన అంటారు అనమాట. ఇది అంతరంగ సాధన అనమాట. పర్ఫెక్షన్ స్టేజ్ లో కూడా అంతరంగ సాధన, సాధన స్టేజ్ లో కూడా అంతరంగ సాధన. అంటే మన మైండ్ ని, ఇంటెలిజెన్స్ ని మన భగవంతుడి మీద పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం కాబట్టి దీన్ని అంతరంగ సాధన అంటారు అనమాట. అంటే జనరల్ గా ఏంటంటే ఇంటెలిజెన్స్ బాగా స్ట్రాంగ్ గా ఉన్న వాళ్ళు, అంటే బుద్ధి బలంగా ఉన్న వాళ్ళు అపరాధాలు తక్కువ చేస్తారనమాట. అందుకని ఈ స్థాయిలు ఏవైతే చెప్పారో అవన్నీ సులభంగా ఆచరించగలుగుతారు. కానీ బుద్ధి అంత బలంగా లేని వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి? మనస్సు చాలా చంచలంగా ఉంటుంది, వాళ్ళకి ఇవన్నీ చేయడం చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. పొద్దున్నే లేచి జపం చేయడం చాలా టఫ్. అంటే మనం అట్లీస్ట్ ప్రయత్నం చేస్తున్నాం, అది కూడా చేయలేని వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి అనేది మనం అది కూడా ఆలోచిస్తే కృష్ణ ఏమంటున్నారంటే మనస్సు క్రమంగా కృష్ణుడిపై నిలపడం కుదరకపోవచ్చు, అలాంటి వాళ్ళ కోసం ఇంకో మార్గం చెప్తున్నారు అనమాట. అదేంటంటే
ఈ అభ్యాసేపి అసమర్థోపి మత్కర్మ పరమో భవ అంటున్నారు. అంటే అభ్యాస రూప భక్తి కూడా చేయలేని వాళ్ళకి, అసమర్థత ఉన్న వాళ్ళకి నెక్స్ట్ కర్మ చేయమని చెప్తున్నారు. అది నెక్స్ట్ శ్లోకంలో చెప్తారు. అయితే మనకి ప్రభుపాదుల వారు క్లియర్ గా ఇక్కడ చాలా విషయాలు చెప్పారు మనకి. సో ఈ భక్తి యోగాకి రెండు విధానాలు ఉంటాయని చెప్పారు. మొదటిది దివ్య ప్రేమ ద్వారా దేవాది దేవుని శ్రీకృష్ణుని పట్ల ఆసక్తిని వాస్తవముగా వృద్ధి చేసుకున్న వారికి వర్తిస్తుందని చెప్తున్నారు. రెండవది దివ్య ప్రేమ ద్వారా దేవాది దేవుని యందు ఇంకనూ ఆసక్తిని పెంపొందించుకొనని వారికి అన్వయిస్తుందని చెప్పారు. అంటే ఇందాక 8th శ్లోకాలు చెప్పింది ఫస్ట్ పద్ధతి, ఇది సెకండ్ పద్ధతి. పూర్తిగా నిమగ్నం చేసే వాళ్ళు ఫస్ట్ కేటగిరీ చెందిన వాళ్ళు, ఇంకా నిమగ్నం చేయని వాళ్ళు, సాధన చేసే వాళ్ళు సెకండ్ కేటగిరీ అని చెప్తున్నారు అనమాట. అందుకని ఈ రెండవ కేటగిరీ వాళ్ళు రకరకాల విధానములు చేస్తూ ఉంటారు, కృష్ణుడి పైన అలా ఆసక్తి పెంచుకుంటారు అని చెప్తున్నారు అనమాట. అంటే అంతకుముందు ఆల్రెడీ మనకి ఆసక్తి ఉంది, కానీ దాన్ని మనం మర్చిపోయాము. ఆ ఆసక్తిని మళ్ళా పునరుద్ధరించుకోవడానికి మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తామని చెప్తున్నారు అనమాట. సో మనం భక్తి యోగం అంటే ఏంటంటే మన ఇంద్రియాలని మనం శుద్ధీకరణ చేసుకోవడం అని చెప్తున్నారు అనమాట. అంటే మనకి చాలా ఏమంటారు, చాలా రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట మనకి. అంటే మన ఇంద్రియాలు కూడా శుద్ధంగా ఉండవు అనమాట, మన మనస్సు శుద్ధంగా ఉండదు అనమాట. మన హార్ట్ ని ప్యూరిఫై చేసుకోవడానికే మనం ఈ సాధన అనేది చేస్తాం అనమాట. ఎప్పుడైతే హార్ట్ ప్యూరిఫై అవుతుందో అప్పుడు మనం భగవంతుడికి దగ్గర అవుతాం అనమాట. హార్ట్ లో మలినాలు ఉంటే గనక మన భగవంతుని చేరుకోవడానికి కొంచెం టఫ్ అవుతుంది. అందుకని మనం హార్ట్ ప్యూరిఫికేషన్ కోసం ఈ సాధన చేస్తాం అనమాట. ఆల్రెడీ హార్ట్ ప్యూరిఫైడ్ ఉన్న వాళ్ళకి మనస్సు బుద్ధి 100% భగవంతుడి మీద పెట్టగలుగుతారు. హార్ట్ ప్యూరిఫికేషన్ లేని వాళ్ళకి అది ఇంకా వాళ్ళు పెట్టలేరు కాబట్టి సాధన చేస్తున్నారు. ఎంతో కొంత శుద్ధత ఉంటేనే ఆ సాధన స్టేజ్కైనా వస్తారు. ఆ సాధన స్టేజ్ కూడా రాలేని వాళ్ళ పరిస్థితి కూడా నెక్స్ట్ చెప్తారు కృష్ణ ఏం చేయాలనేది. సో నెక్స్ట్ 12.10 చూద్దాము. అందుకే మనకి ఇక్కడ శ్రవణం చేయాలని చెప్తున్నారు, నిత్యం శ్రవణం చేయాలని చెప్తున్నారు. శ్రీమద్ భాగవతమును శుద్ధ భక్తుల నుంచి నిత్యం శ్రవణం చేయమని చెప్తున్నారు అన్నమాట. ఈ అభ్యాసం ఎవరైనా భగవత్ ప్రేమ స్థితికి ఉద్ధరింపగలదు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఎవరైతే నిత్యం భాగవత శ్రవణం చేస్తారో, అది కూడా శుద్ధ భక్తుల నుంచి నిత్యం ఈ సాధన ఎవరైతే చేస్తారో, భగవద్గీత భాగవతం శ్రవణం చేయడం, ఇంకా జపం చేయడం, ఇంకా సాంగత్యంలో ఉండడం, భగవంతుడి కోసం సేవ చేయడం, అంటే పూలు సేకరించడం, భోగ ఆఫర్ చేయడం, లేకపోతే మందిరం మార్చన చేయడం, ఇవన్నీ ఎవరైతే చేస్తారో వాళ్ళు నిశ్చయంగా భగవద్ధామానికి చేరుతారని చెప్తున్నారు అన్నమాట. అది కూడా ఇక్కడ క్లియర్ గా చెప్తున్నారు, గురువు గారి పాత్ర కూడా క్లియర్ గా చెప్తున్నారు ప్రభుపాదుల వారు. ఆధ్యాత్మికాచార్యుని నిర్దేశమును అనుసరించి నియమ నిబంధనలతో ఆచరించు భక్తి యోగాభ్యాసము ఎవరినైనా నిశ్చయంగా భగవత్ ప్రేమ స్థితికి తీసుకెళ్లగలదని చెప్తున్నారు అనమాట. సో ఇది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్. గురువు గారు ఎంత ఇంపార్టెంట్, మనం ఈ సాధనా భక్తిలో గురువు ఆశ్రయం చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తున్నారు అన్నమాట. సో 12.10 చూద్దాము. క్లియర్ గానే ఉందా 12.9? అభ్యాసేపి అసమర్థోప్సి మత్కర్మ పరమో భవ అదర్థమపి కర్మాణి కుర్వన్ సిద్ధిమవాప్స్యసి. అభ్యాసోపి అసమర్థోసి మత్కర్మ పరమో భవ మదర్థమపి కర్మాణి కుర్వన్ సిద్ధిమవాప్స్యసి. ఇందిరా మాతాజీ మీరు శ్లోకం రిసైట్ చేయండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ, దండవత్ ప్రణామం. అభ్యాసేప్యసం అద్దోసి మత్కర్మ పరమో భవ మదర్థం అపి కర్మాణి కుర్వన్ సిద్ధిం అవాప్స్యసి. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరి బోల్ మాతాజీ. కళావతి మాతాజీ మీరు కూడా శ్లోకం రిసైట్ చేయండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ, దండవత్ ప్రణామం.
అభ్యాసేప్యసమర్థోసి మత్కర్మ పరమో భవ మద్దర్థమపి కర్మాణి కుర్వన్ సిద్ధిమవాప్యసి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సంధ్యా మాతాజీ మీరు కూడా శ్లోకం రిసైట్ చేయండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. అభ్యాసేప్యసమర్థోసి మత్కర్మ పరమో భవ మద్దర్థమపి కర్మాణి కుర్వాన్ సిద్ధిమవాప్నసి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరి బోల్ మాతాజీ. పావని మాతాజీ అనువాదం చదవండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. దండప్రణం. అనువాదం. భక్తి యోగ నియమములను కూడా నీవు అభ్యసింపజాలనిచో నా కొరకు కర్మను అనుసరించుటకు యత్నింతుము. ఏలయన నా కొరకు కర్మ చేయుట ద్వారా నీవు పరిపూర్ణ స్థితిని పొందగలవు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరి బోల్ మాతాజీ. ఉషారాణి మాతాజీ భాష్యం చదవండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. భాష్యం బై శీల ప్రభుపాదికి జై. ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుని నిర్దేశం అనుసరించి భక్తి యోగమునందలి విధి నియమములను కూడా అభ్యసింపలేని వారు దేవాది దేవుని కొరకు కర్మ చేయుట ద్వారా ఈ పరిపూర్ణ స్థితిని పొందగలుగును. ఆ కర్మను ఏ విధముగా నిర్వహింపవలెనో అట్టి విషయము ఏకాదశాధ్యాయపు 55వ శ్లోకమున ఇదివరకే వివరింపబడినది. మానవుడు కృష్ణ చైతన్య ప్రసారోద్యమమునకు అనుకూలముగా నుండవలెను. అట్టి కృష్ణ చైతన్య ప్రసారోద్యమమున నెలకొనినట్టి ఎంతో మంది భక్తులకు సహాయమును అందింపవచ్చును. కనుక ఎవరైనాను భక్తి యోగాకు సంబంధించిన నియమ నిబంధనలను ప్రత్యక్షముగా అభ్యసింపలేకపోయినను వారెట్టి ప్రసార కార్యక్రమములకు తోడ్పడవచ్చును. ప్రపంచములోని ప్రతి కార్యము కొరకై కొంత స్థలము, పెట్టుబడి, వ్యవస్థ, పరిశ్రమలనునవి అవసరములు. ఏదైనా వ్యాపారమునకు స్థలము, పెట్టుబడి, పరిశ్రమ మరియు దానిని నడుపుటకు వ్యవస్థ అవసరమైనట్లే శ్రీకృష్ణుని సేవ కొరకు కూడా ఇవి అనియు అవసరములగును. కానీ ఆ రెండు కర్మలలో భేదమేమనగా భౌతిక స్థితి యందు మానవుడు ఇంద్రియ తృప్తి కొరకై కర్మ చేయును. రెండవ స్థితిలో కర్మను శ్రీకృష్ణుని సంతృప్తి కొరకై చేయును. అప్పుడు అది ఆధ్యాత్మిక కర్మయోగును. ఎవరైనాను తగినంత ధనమును అధికంగా కలిగి ఉన్నచో వారు కృష్ణ చైతన్య ప్రసార కార్యక్రమాల కొరకు కార్యాలయ భవనములు గాని మందిరమును గాని నిర్మింపవచ్చును. లేక కృష్ణ సంబంధ విజ్ఞానమును ముద్రించుటకు తోడ్పడవచ్చును. ఇంకను ఈ విధములైన కృష్ణ పర కర్మలు అనేకము గలవు. మానవుడు అట్టి కర్మలను యందు ఆసక్తుడై ఉండవలను. ఎవరైనాను తమ కర్మల ఫలితములను సంపూర్ణంగా త్యాగం చేయకున్నసో దాని యందు కొద్ది శాతమైనను కృష్ణ చైతన్య ప్రసారము కొరకు త్యాగం చేయవచ్చును. ఈ విధముగా కృష్ణ చైతన్యోద్యమ ప్రసారమునకై చేయు స్వచ్ఛంద సేవ మానవుని క్రమంగా అత్యున్నతమైన భగవత్ ప్రేమ స్థితికి ఉద్ధరించును. కనుక అతడు పరిపూర్ణుడగును. హరే కృష్ణ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరి బోల్ మాతాజీ. కృష్ణ నెక్స్ట్ లెవెల్ చెప్తున్నారు ఇక్కడ. అంటే మత్కర్మ పరమో భవ అంటున్నారు. అంటే కనీసం నా కోసం పనిచేయ అంటున్నారు అనమాట. అంటే కృష్ణ ఎంత దయతో చెప్తున్నారు. ఒకవేళ అంత కష్టంగా అనిపిస్తే నెక్స్ట్ లెవెల్ ఇది చెయ్యి, అది కూడా కష్టం అనిపిస్తే నెక్స్ట్ లెవెల్ ఇది చెయ్యి అని చెప్తున్నారు. మత్కర్మ అంటే భగవంతుడి కోసం పని చేయడం అనమాట. కర్మ అంటే పని, ఏదన్నా కార్యం చేయడము. మత్కర్మ అంటే ఆ పనిని కృష్ణ సేవగా చేయడం అనమాట. భగవంతుని ప్లీజ్ చేయడం కోసం, ఆయన్ని సంతృప్తి పరచడం కోసం చేయడం అనమాట. అంటే నువ్వు చేసే పనిని భగవంతుడికి అర్పించడం అనమాట. అది నెక్స్ట్ స్థాయి. సో సాధన భక్తి అంటే మనసుని కృష్ణుడిపై నిలపడానికి మనం ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాము. అది కూడా కుదరకపోతే ఇప్పుడు దీన్ని చెప్తున్నారు అనమాట. ఇది అంతరంగ భక్తి కాదు, బాహ్య భక్తి అనమాట. మత్కర్మ అంటే బాహ్యంగా మనం ఇంద్రియాలతో చేసే పని. సో మనసు నిలపలేకపోతున్నావు కాబట్టి పనుల్ని నా కోసం చేయని చెప్తున్నారు అనమాట. మదర్థమపి కర్మ అని కుర్వం సిద్ధిమవాప్స్యసి అంటున్నారు. అంటే నా కోసమే పని చేస్తూ ఉంటే ఆ విధంగా నువ్వు సిద్ధి పొందగలవు అని చెప్తున్నారు. అంటే పరిపూర్ణత పొందగలవు అని చెప్తున్నారు. అంటే పర్ఫెక్షన్ స్టేజ్ కి రాగలవు అని చెప్తున్నారు అనమాట. అట్లా మెల్లగా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటే లాస్ట్ కి పర్ఫెక్షన్ స్టేజ్ కి వెళ్తామని చెప్తున్నారు అనమాట. సో జనరల్ గా మనకి కొంతమందికి స్మరించాలంటే ఆ ప్రయత్నం కూడా చేయలేకపోతూ ఉంటారు కదా, అభ్యాసం కూడా చేయలేకపోతూ ఉంటారు. అలాంటి వాళ్ళకి ఇది చెప్తున్నారు అనమాట. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే కృష్ణుడు మందిరాలు నిర్మాణించడానికి దానం చేయడం. అంటే ఇప్పుడు మన దగ్గర మనీ ఉన్నాయి అనుకోండి, భగవంతుడి
ఈ నిర్మాణం కోసం ఏదైనా మందిరాలు నిర్మాణం చేస్తుంటే వాటి కోసం మనం మనీ ఇవ్వడం, లేదంటే పుస్తకాలు పబ్లిషింగ్ కి సహాయం చేయడం, ఇలా ఏదైనా సేవ చేయడం అన్నమాట. అప్పుడు కృష్ణుడు నిరంతరం తలుచుకోపోయినా సరే ఆ పని భగవంతుడికి ప్లీజ్ చేయడం కోసం, ఆయన సంతృప్తి కోసం చేసినా కూడా అది భక్తి అని చెప్తున్నారు ప్రభుపాదుల వారు. అయితే అభ్యాసరూప భక్తిలో కూడా ఇంద్రియాలు ఉపయోగిస్తాం అన్నమాట. కానీ అక్కడ అభ్యాసరూప భక్తిలో మనస్సు బుద్ధి ఉపయోగించి ఫోకస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాము. ఇక్కడ ఫోకస్ పని మీద, ఇంద్రియాల మీద ఉంటుందన్నమాట. మనస్సుని కృష్ణుడిపై నిలపడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాము అక్కడైతే అభ్యాస రూప భక్తిలో. ఇక్కడ మనస్సు ఎక్కడో ఉన్నా సరే పనిని కృష్ణుడికి అర్పిస్తాం అనమాట. మన మైండ్ ఇంటెలిజెన్స్ వాడం, కానీ మన మైండ్ ఇంటెలిజెన్స్ వేరే వాటికి, మెటీరియల్ వాటికి వాడి డబ్బులు సంపాదిస్తాం కదా, ఆ డబ్బులు భగవంతుడి తృప్తి కోసం, భగవంతుడి పనుల కోసం ఉపయోగించడం అన్నమాట. సో అప్పుడు అభ్యాస రూపాలో కనీసం ప్రయత్నం ఉంటుంది, మనస్సుని భగవంతుడి దగ్గరకు తీసుకురావాలనే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాము. కానీ ఈ మత్కర్మ భక్తిలో ఆ ప్రయత్నం కూడా ఉండకపోవచ్చు అన్నమాట. అంటే మనం ఏ స్థాయిలో ఉన్నాం మనమే చూసుకోవాలి. అంటే ఇప్పుడు కొంతమంది ఉంటారు, వాళ్ళు అభ్యాస రూప భక్తి చేస్తారు, మత్కర్మ కూడా చేస్తారు అనమాట. అంటే వాళ్ళు సాధన భక్తి చేస్తూ ఉంటారు, వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళకు ఉన్న దాంట్లో ఎంతో కొంత భగవంతుడికి సహాయం, మందిరాలకి సహాయం చేస్తూ ఉంటారు, ఇంకా బుక్ పబ్లిషింగ్స్ కి సహాయం చేస్తూ ఉంటారు, లేదంటే ఒకరోజు ఒకరోజు డెకరేషన్ కి సహాయం చేస్తూ ఉంటారు, లేదంటే ఒకరోజు భోగ ఆఫరింగ్ కి సహాయం చేస్తూ ఉంటారు. సో అట్లా మనీ వైజ్ గా సహాయం చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. అది కూడా భక్తి అని చెప్తున్నారు. అలా చేసినా కూడా మెల్లమెల్లగా భగవంతుడి తృప్తి కోసం చేస్తున్నారు కాబట్టి మెల్లమెల్లగా పర్ఫెక్షన్ స్టేజ్ కి వచ్చే అవకాశం ఉంటుందని కృష్ణ చెప్తున్నారు అనమాట. అంటే వర్క్ ఫర్ కృష్ణ అని చెప్తున్నారు. కృష్ణుడి కోసం పని చేయండి అంటున్నారు. అంటే మీరు ఏ పనైనా చేయండి, అది దానికి వచ్చిన డబ్బులు మీరు భగవంతుడికి తృప్తి కోసం భగవంతుడికి సమర్పించండి అని చెప్తున్నారు అనమాట. సో అంతా సమర్పించమనట్లేదు, కొంత భాగం సమర్పించమని చెప్తున్నారు అనమాట. సో మనస్సు, బుద్ధి ఎవరైతే పెట్టలేకపోతారో ఇంద్రియాలు ఉపయోగించి పని చేసిన వాటిని భక్తికి ఉపయోగించమని చెప్తున్నారు అనమాట. సో ఇవన్నీ ఈ త్రీ స్టేజెస్ గురించి చెప్పారు. నెక్స్ట్ ఏం చెప్తున్నారో చూస్తాం. అది కూడా చేయలేని వాళ్ళకి కృష్ణ ఏం చెప్తున్నారో చూద్దాం. సో మనకి ఇక్కడ అనువాదంలో కూడా చూస్తే, నా కొరకు కర్మ చేయటం ద్వారా నీవు పరిపూర్ణ స్థితిని పొందగలవు. అంటే ఈవెన్చువల్ గా, గ్రాడ్యువల్ గా మనం అక్కడికి వెళ్తామని చెప్తున్నారు అనమాట. అంటే ఇప్పుడు నేనేదో ఈ రోజు ఒక 1,00,000 రూపాయలు డొనేట్ చేశానంటే అది పర్ఫెక్షన్ స్టేజ్కి వెళ్ళినట్టు కాదు. ఈవెన్చువల్లీ అది గ్రాడ్యువల్ గా చేస్తూ ఉండాలన్నమాట. మనం ప్రతిరోజు అంటే ఎక్కడ ఎంతవరకు చేయగలమో అంతవరకు చేస్తూ 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 ఉంటే మనకి భగవంతుడి మీద ప్రేమ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. మనం బుద్ధి, మనస్సు ఆయన మీద లగ్నం చేయడానికి ప్రయత్నం చేసే స్టేజ్కి వస్తాము. చేసే స్టేజ్ నుంచి పర్ఫెక్షన్ స్టేజ్కి వస్తాం అని చెప్తున్నారు అనమాట. అందుకే ఈ ప్రోగ్రెసివ్ లెవెల్స్ అంటారు అనమాట. అంటే ఇవన్నీ మనకి ఒకదాని తర్వాత ఒకటి, ఒకవేళ మనం టాప్ లెవెల్లో లేకపోతే నెక్స్ట్ లెవెల్, ఆ నెక్స్ట్ లెవెల్లో కూడా లేకపోతే ఆ నెక్స్ట్ లెవెల్, అది కూడా చేయలేకపోతే ఇంకా నెక్స్ట్ లెవెల్ కూడా చెప్తున్నారు కృష్ణ. అదేంటో చూద్దాం. 12.11 క్లియర్ గానే ఉందా? 12.10 అథైతదపి అసక్తోసి కర్తుం మద్యోగమాశ్రితః సర్వకర్మ ఫలత్యాగం తతః కురు యతాత్మవాన్ అథైతదప్యశక్తోసి కర్తుం మద్యోగమాశ్రితః సర్వకర్మ ఫలత్యాగం తతః కురు యతాత్మవాన్. ఉషా మాతాజీ శ్లోకం రీసెర్చ్ చేయండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ, దండ ప్రణామం. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. అదైతదప్యసక్తోషి కర్తుం మద్యోగమాశ్రితః సర్వకర్మ ఫలత్యాగం తతః కురు యతాత్మవాన్. హరి బోల్ మాతాజీ. ప్రతిభా మాతాజీ మీరు కూడా శ్లోకం రీసెర్చ్ చేయండి. కృష్ణ మాతాజీ, భగవద్గీత అధ్యాయం 11, అదే అధ్యాయం
12 శ్లోక నంబర్ 11. అథైతదప్య అశోక్తోసి ఆశ్రిత సర్వకర్మ ఫల త్యాగం తథా కురుయత ఆత్మవాన్. హరే కృష్ణ. హరి బోల్ మాతాజీ. సరోజ మాతాజీ మీరు కూడా శ్లోకం డిసైడ్ చేయండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. అదైతదస్యాసక్తోసి కర్తుమజ్జోగమాశ్రితాః సర్వకర్మ ఫలత్యాగం తదః కురుయతాత్మవాన్. ధన్యవాద ప్రణామం మాతాజీ. హరి బోల్ మాతాజీ. కళావతి మాతాజీ అనువాదం చదవండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాద ప్రణామం. అనువాదం. అయినను ఒకవేళ నీవు నా భావనను కలిగి కర్మను చేయుట యందును అసమర్థుడవైనచో సర్వకర్మ ఫలములను విడిచి ఆత్మస్థితుడవగుటకు యత్నింపుము. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాద. హరి బోల్ మాతాజీ. నరసింహ ప్రభు మీరు భాష్యం సగం చదవండి, భువనేశ్వరి మాతాజీ సగం చదువుతారు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. అదైతదప్యసక్తోసి కదా మాతాజీ? అదైతది అప్పి అసక్తోసి. కలిపి చదవాలంటే అదైతదప్యసక్తోసి, విడదీయాలంటే అదైతది అపి అసక్తోసి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. భాష్యం. సాంఘిక కుటుంబ మత సంబంధ పరిస్థితులచే గాని లేదా ఇతర ఆటంకములచే గాని మానవుడు కృష్ణ చైతన్య ప్రచారోద్యమ అను కార్యక్రమాలకు తోడ్పడవలేని తోడ్పడలేకపోవచ్చును. అట్టి కార్యములలో ప్రత్యక్షముగా పాల్గొననిచో కుటుంబ సభ్యుల నుండి ఆటంకములు గాని లేక పెక్కు ఇతర కష్టములు గాని కలగవచ్చును. అట్టి సమస్య కలిగిన వాడు తమ సంచిత కర్మఫలముల ద్వారా లభించిన ధనమును ఏదైనా ఒక సత్కార్యమునకై త్యాగం చేయవచ్చును. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సారీ డిస్కనెక్ట్ అయింది, మళ్ళీ షేర్ చేస్తున్నా స్క్రీన్. చేయవచ్చునని ఉపదేశించబడినది. అట్టి విధానములు వేద గ్రంథములందు వివరించబడినవి. వివిధములైన యజ్ఞములు మరియు ప్రత్యేక పుణ్యకార్యముల యొక్క పూర్వకర్మ ఫలమంతయు వినియోగించుటకు వీలైన ప్రత్యేక కార్యక్రమములు వర్ణనలు అనేకములు కలవు. వాటిని చేయుటచే మానవుడు క్రమముగా జ్ఞాన స్థితికి ఉత్తరించబడవచ్చును. కృష్ణ చైతన్య కార్యములందు ఆసక్తి లేనివాడు కూడా కొన్ని మార్లు ఏదో ఒక వైద్యాలయమునకు లేదా ఇతర సాంఘిక సంస్థలకు గాని తాను కష్టపడి ఆర్జించిన దానిని దానం చేయుచుండును. ఇట్టి దానము కూడా ఇక్కడ సమర్థించబడినది. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఎందుకనగా ఎవరైనా తమ కర్మఫలంలోను త్యాగం చేయుటకు అభ్యసించుట ద్వారా మానవుడు క్రమంగా తమ మనస్సును నిశ్చయముగా శుద్ధిపరచుకొనగలడు. అట్టి శుద్ధ స్థితిలో అతడు కృష్ణ చైతన్యము అనగానేమిటో అవగాహన చేసుకొనును. ఇక్కడి నుంచి మీకు నెక్స్ట్ ప్రభు చదువుతారు కదా. వాస్తవమునకు హరే కృష్ణ మాతాజీ. వేరే వాళ్ళు చదువుతారు. భువనేశ్వరి మాతాజీ మీరు చదవండి. శుద్ధి చేసుకొనగలడు. అట్టే హృదయమునకు కృష్ణ చైతన్యమును స్వయముగా మనస్సును శుద్ధి చేయగల సామర్థ్యమును కృష్ణ చైతన్యమును ప్రత్యక్షముగా అంగీకరించటలో ఆటంకములు కలిగినచో మానవుడట్లు తన కర్మ ఫలములను త్యాగము చేయవచ్చును. కనుక ఆ విధముగా సంఘసేవ, సమాజ సేవ, జాతి సేవ, దేశము కొరకు త్యాగము వంటి వానిని అంగీకరించవచ్చును. ఎందుకనగా మానవుడు వాని వలన ఎప్పుడో ఒకప్పుడు దేవాది దేవుని శుద్ధి ప్రేమయుక్త సేవా స్థితికి రావచ్చును. కనుకనే భగవద్గీత 1:8:46 నందు
దేవాది దేవుని శుద్ధి ప్రేమకై సేవాన్మితికి రావచ్చును. కనుకనే భగవద్గీత 1:8-46 నందు యత ప్రవృత్తి శ్రీకృష్ణుడే దివ్య కారణమని తెలియకున్నను దివ్య కారణమును కొరకు ఎవరినైనను త్యాగము చేయు నిశ్చయించినచో అట్టి త్యాగ విధానము చేత అతడు శ్రీకృష్ణుడే దివ్య కారణమనడి అవగాహనకు క్రమముగా అరుదించగలడు. హరిబోల్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సో నెక్స్ట్ లెవెల్ ఏం చెప్తున్నారు కృష్ణ? ఒకవేళ నా కోసం మీరు చేయలేకపోతే అట్లీస్ట్ పుణ్య కార్యక్రమాలు చేయండి అని చెప్తున్నారు అనమాట. అంటే ఒకవేళ అది కూడా నువ్వు చేయలేకపోతే, నా భావన కలిగి కర్మ చేయటం కూడా నీకు కష్టమైతే, అది కూడా అసమర్థత ఉంటే గనక సర్వ కర్మ ఫలాలను విడిచిపెట్టి ఆత్మస్థితి నందు ఉండడానికి ట్రై చేయమని చెప్తున్నారు అనమాట. అంటే ఏంటంటే మనం ఇప్పుడు అంటే సెల్ఫ్లెస్ సర్వీస్ చేయమని చెప్తున్నారు. అంటే ఏమీ ఆశించకుండా సేవ చేయమని చెప్తున్నారు అనమాట. సేవ అంటే సమాజ సేవ కానీ, లేకపోతే జాతి సేవ కానీ, దేశ సేవ కానీ, ఏదో ఒకటి సేవ చేయండి. ఎందుకంటే త్యాగం అనేది అలవాటు అవుతుందని చెప్తున్నారు. త్యాగం అలవాటు అవడం వల్ల మనకి భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. హృదయంలో శుద్ధీకరణ అనేది జరుగుతుంది. సో ఎవరి కోసం ఏది ఆశించకుండా మనం త్యాగం చేసినప్పుడు చాలా సంతృప్తిగా ఉంటుందా, ఉండదా? ఉంటుంది మాతాజీ. ఉంటుంది అది మాతాజీ. చేయమని చెప్తున్నారు అనమాట. సో ఉంటుంది కాబట్టి పుణ్య కార్యక్రమాలు, వేదాల ప్రకారం చెప్పిన పుణ్య కార్యక్రమాలు చేయమని చెప్తున్నారు అనమాట. అంటే త్యాగం అనేది అలవాటైతే భగవత్ ప్రేమకి దగ్గర అవుతాం అనేది కృష్ణ చెప్తున్నారు అనమాట ఇక్కడ. సో ఇక్కడ 4th స్టేజ్ ఇది. అయితే మనం ఒకసారి మళ్ళీ రివైజ్ చేసుకుందాం. 8th, 9th, 10th, 11th లో ఏం చెప్పారో. సో 8th శ్లోకాలు ఏం చెప్పారు? మయ్యేవ మన ఆదత్స్వ మయి బుద్ధిం నివేశయ అని చెప్పారు. అంటే మైండ్, బుద్ధి రెండు నా మీద పెట్టమని చెప్పారు అనమాట. ఇది పర్ఫెక్ట్ స్టేజ్. స్థిరంగా ఉంచమని చెప్పారు. మనస్సుని, బుద్ధిని భగవంతుడి మీద లగ్నం చేసి స్థిరంగా ఉంచి ఆయన మీదే ధ్యానం చేయమని చెప్పారు. అప్పుడు నిస్సందేహంగా నా దగ్గరికి నా నందు నువ్వు నివసిస్తావని చెప్తున్నారనమాట. అంటే భగవద్ధామానికి వెళ్తావని చెప్తున్నారనమాట. సో 12.8 లో 12.9 లో ఏం చెప్పారంటే అధ చిత్తం సమాధాతం నశక్నోషి మయి స్థిరం అని చెప్పారు. అభ్యాస యోగేన తతో మామిచ్ఛాప్తం ధనంజయ అంటున్నారు. ఒకవేళ నువ్వు మైండ్ని, బుద్ధిని నా మీద స్థిరంగా ఉంచడానికి సమర్థత లేకపోతే కనుక భక్తి యోగాలో విధి విధానాలు పాటించి సాధనా భక్తి చేయమని చెప్పారనమాట. సాధనా భక్తి చేయడం వల్ల నువ్వు దాన్ని వృద్ధి చేసుకోగలుగుతావని చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ ఏం చెప్తున్నారు? అది కూడా చేయలేకపోతే భక్తి యోగ నియమాల్ని కూడా నువ్వు అభ్యాసం చేయలేకపోతే గనక మత్కర్మం పరమో భవ అంటున్నారు. కర్మ చేయమని చెప్తున్నారు. అంటే కర్మ కూడా భగవంతుని సంతృప్తి కోసం, భగవంతుడి కోసం చేయమని చెప్తున్నారు. ఈ నెక్స్ట్ లెవెల్ ఇప్పుడు మనం చూసిన లెవెల్లో భగవంతుడి కోసం చేయరన్నమాట. వాళ్ళు కర్మ ఫలత్యాగం చేస్తారు కానీ సెల్ఫ్లెస్ గా చేస్తారు, కానీ భగవంతుడు మైండ్ లో ఉండరు అనమాట. భగవంతుడి కోసం చేయరు. ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో అది భగవంతుడి కోసం చేస్తారు కాబట్టి మందిరాలు కట్టడానికి కానీ, లేదంటే మందిరంలో జరిగే కార్యక్రమాల కోసం కానీ, లేకపోతే పుస్తకాలు పబ్లిషింగ్ చేయడం కానీ, డిస్ట్రిబ్యూషన్ కి కానీ, లేదంటే ఇప్పుడు మనం జనరల్ గా గీతా డే రోజు ఏం చేస్తామంటే, గీతా జయంతి రోజు జనరల్ గా ఒక 100 భగవద్గీతలు, 50 భగవద్గీతలు, లేదంటే 2 భగవద్గీతలు ఎవరికి తోచినంత వాళ్ళు దానం చేస్తూ ఉంటారు కదా. సో అది కూడా దీని కిందకే వస్తుంది అనమాట. భగవంతుడు తృప్తి పడతాడని చేస్తామన్నమాట. మనకున్న దాంట్లో మన మైండ్, బుద్ధి ఉపయోగించం, కానీ మన దగ్గర మనీ ఉంటే కనుక భగవంతుడు తృప్తి పడాలని, భగవంతుడి కోసం మనం ఆ పని చేస్తాం కాబట్టి అది నెక్స్ట్ లెవెల్. అది చేయమని చెప్తున్నారు. అభ్యాసం కూడా చేయలేని వాళ్ళకి ఇది చేయమంటున్నారు. అయితే మనకి అభ్యాస యోగాలో ఇంకొక స్టేజ్ ఉంటుంది అనమాట. అదేంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకి విధి విధానాలు ఉన్నాయి. పొద్దున్నే లేసి జపం చేయడం, లేదంటే భగవద్గీత, భాగవతం వినడం ఆచార్యుల దగ్గర నుంచి, లేదంటే మనం సేవ చేయడం, భక్తుల సాంగత్యంలో భగవంతుడి కోసం సేవ చేయడం, పూలు తీసుకురావడం, మాల సేవ చేయడం, లేకపోతే మందిర మార్జన చేయడం, ఇవన్నీ అనుకున్నాం కదా. అది కూడా చేయలేని వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే ఇంద్రియాలతో కూడా సాధన చేయొచ్చు అంట. ఇంద్రియాలతో కూడా సేవ చేయొచ్చు అంట. ఎలా అంటే ఇప్పుడు మనం మైండ్, బుద్ధి ఉపయోగించకుండా చేసే సేవలు ఏముంటాయి మనకి? భగవంతుడి సేవలు. ఇప్పుడు చాలా మంది టెంపుల్కి వెళ్తారు, మైండ్, బుద్ధి రెండు ఎక్కడో ఆలోచిస్తూ ఉంటాయి, కానీ వాళ్ళు సేవ చేస్తూ ఉంటారు. అవునా? చూసారా? మనం కూడా చాలాసార్లు చేస్తూ ఉంటాం.
దేవుడికి పనులు వస్త్ర చేయడము, ఏమన్నా హెల్ప్ చేయడము అలాంటివి. పూమాలలు కట్టటము అవును. పూలమాలలు కట్టే వాళ్ళల్లో చాలా మంది భగవద్ ధ్యాసతో కడతారు. భగవంతుడి మీద ధ్యాసతో కట్టే వాళ్ళు ఉంటారు. భగవంతుడి మీద ధ్యాస లేకుండా పూలమాలలు కట్టే వాళ్ళు ఉంటారు. అంటే వాళ్ళ మైండ్ ఎక్కడో ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది అనమాట. ఇంట్లో ఏం జరుగుతుంది, లేకపోతే ఆఫీస్లో ఏం జరుగుతుంది, పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారు, వాళ్ళ మైండ్ ఎక్కడెక్కడో ఉంటది. కానీ వాళ్ళ ఇంద్రియాలు మాత్రం, చేతులు కాళ్ళు భగవంతుడి సేవకి వాడుతూ ఉంటారు అనమాట. అది కూడా అభ్యాస యోగాలో ఒక పార్ట్ అన్నమాట. సో అలా చేసినా కూడా మెల్లగా వాళ్ళకి భగవంతుడి మీద ప్రేమ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. సో అలా చాలా చాలా ఇంద్రియాలని ఉపయోగించడం కూడా సాధనా భక్తిలో ఒక మార్గం అన్నమాట. సో అది చేయలేని వాళ్ళు గనక వాళ్ళు భగవంతుడికి వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న కొంచెం మనీ ఉంటే మనీని గనక ఖర్చు మందిరాలకి పెడతారు మాతాజీ. ఉపయోగించడం, సేవలో ఉపయోగించడం అన్నమాట. అది కూడా మైండ్ లో ఏముండాలి, భగవంతుడి కోసం చేస్తున్నాము, ఆయనకి తృప్తి కలగాలని, సంతృప్తి కలగాలని చేస్తున్నాం అనే ఉద్దేశంతో చేయాలన్నమాట. ఇంటెన్షన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ 10th శ్లోకాకి 11th శ్లోకాకి ఆ ఇంటెన్షన్ డిఫరెన్స్ అన్నమాట. 10th శ్లోకాలో మనం భగవంతుడి సంతృప్తి కోసం భగవంతుడి కార్యక్రమాలకి వాడతాము, మనం ఏదైతే దానం ఇవ్వాలనుకుంటున్నామో అది. 11th శ్లోకాలో భగవంతుడి కోసం చేయరన్నమాట, కానీ వాళ్ళు సెల్ఫ్లెస్ సర్వీస్ చేస్తారు కాబట్టి అలా కూడా భగవంత్ ప్రేమకి దగ్గరయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి అది చేయమని చెప్తున్నారు అనమాట. సో మనకి 4 స్టేజెస్ చెప్పారు. నెక్స్ట్ శ్లోక చూద్దాం. 7:12 అయిపోయింది. మనం చదివేసరికి అయిపోతుంది. మేము రేపు డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఒకసారి చదువుకోండి. 12.12 శ్రేయో హి జ్ఞానం అభ్యాసాత్ జ్ఞానాధ్యానం విశిష్యతే జ్ఞానాత్ కర్మ ఫలత్యాగ త్యాగాత్ శాంతిరనంతరం శ్రేయో హి జ్ఞానం అభ్యాసాత్ జ్ఞానాధ్యానం విశిష్యతే ధ్యాయాని కర్మ ఫలత్యాగస్ త్యాగాత్ శాంతిరనంతరం. నరసింహ ప్రభు మీరు శ్లోకం రిసైట్ చేయండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ, దండ ప్రణామ్. శ్రేయో హి జ్ఞానం అభ్యాసాత్ జ్ఞానాధ్యానం విశిష్యతే జ్ఞానాత్మకర్మ ఫలత్యాగా శాంతి అంతరం. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. భువనేశ్వరి మాతాజీ మీరు కూడా శ్లోకం రిసైట్ చేయండి. అన్మ్యూట్ చేసుకోండి మాతాజీ. ఓకే మాతాజీ. హరిబోల్ మాతాజీ. శ్రేయో హి జ్ఞానమభ్యాసాత్ జ్ఞానాధ్యాన విశిష్యతే ధ్యానాత్ కర్మ ఫల త్యాగాచిరనంతరం. హరిబోల్ మాతాజీ. ఉషారాణి మాతాజీ మీరు కూడా శ్లోకం రిసైట్ చేయండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. శ్రేయో హి జ్ఞానం అభ్యాసాత్ జ్ఞానం విశిష్యతే జ్ఞానం కర్మ ఫలత్యాగా శాంతిరనంతరం. హరే కృష్ణ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. మాతాజీ నేను కూడా చెప్తా మాతాజీ శ్లోకము. చెప్పండి మాతాజీ. శ్రేయో హి జ్ఞానమభ్యాసాత్ జ్ఞానాధ్యానం విశిష్యతే ధ్యానాత్ కర్మ ఫల త్యాగాశాంతిరనంతరం. హరిబోల్ మాతాజీ. సరోజ మాతాజీ అనువాదం చదవండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాద ప్రణాం. అనువాదం.
ఈ అభ్యాసమును నీవు చేయలేకపోయినచో జ్ఞాన సముపార్జనమునందు నియుక్తుడవగుము. అయినప్పటికీ జ్ఞానము కంటేను ధ్యానము కంటేను సర్వకర్మ ఫల త్యాగమును మేలైనట్టుది. ఏలయన అట్టి సర్వకర్మ ఫల త్యాగము వలన మానవుడు మనశ్శాంతిని పొందగలను. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు. హరి బోల్ మాతాజీ. ఉషా మాతాజీ మీరు ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ చదవండి. అన్మ్యూట్ చేసుకోండి మాతాజీ. భాష్యముపై శ్రీల ప్రభుపాదు. గడిచిన శ్లోకములందు చెప్పబడినట్లు భక్తియుక్త సేవ 2 రకములు. భక్తి యోగము యొక్క విధి నియమములను అనుసరించు చేయు మార్గము ఒకటి కాగా, దేవదేవుని యందు పూర్తి ఆసక్తిని కలిగిండు మార్గము మరొకటి. కృష్ణ చైతన్య నియమములను వాస్తవంగా పాటింపలేని వారు జ్ఞానముపార్జన చేయుట ఉత్తమము. ఎందుకనగా అట్టి జ్ఞానముపార్జనచే మానవుడు కరెక్టేనా మాతాజీ? మానవుడు తన నిజస్థితిని అవగాహన చేసుకొనగలడు. అట్టి జ్ఞానము క్రమముగా ధ్యాన స్థితికి పెంపొందగలదు. ధ్యానము వలన క్రమముగా మానవుడు దేవదేవుని అవగాహన చేసుకొనగలడు. ఆత్మయే బ్రహ్మము అని తెలియజేయుటకు కొన్ని విధానములు కలవు. భక్తియుక్త సేవయందు నెలకొనుటకు ఆసక్తుడు కానిచో వారు అట్టి ధ్యానమును అవలంబింపవచ్చును. అతడు అట్టి ధ్యానము చేయలేనిచో వైదిక గ్రంథములందు బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు, వైశ్యులు, శూద్రులకు విధింపబడిన విద్యుక్త ధర్మములను పాటింపవచ్చును. వీనిని మనము భగవద్గీత యందలి చివరి అధ్యాయము నుండి తెలుసుకొనగలుగుతాము. కానీ అన్ని మార్గములందును మానవుడు తన కర్మ యొక్క ఫలములను త్యాగము చేయవలసి ఉన్నది. అనగా కర్మ ఫలములను ఏదో సత్కార్యము కొరకై వినియోగింపవలసి ఉంది. హరే కృష్ణ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ. హరి బోల్ మాతాజీ. ఉషా మాతాజీ మీరు నెక్స్ట్ శ్లోకం పారాగ్రాఫ్ చదవండి. ఉషారాణి మాతాజీ అండి మాతాజీ. సారీ, ఇందిరా బోయినా మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సారాంశం ఏమనగా, అత్యున్నత గమ్యమైన దేవాదిదేవుని చేరుటకు 2 విధానములు కలవు. ఒక విధానము క్రమానుగతి వృద్ధి ద్వారా కాగా, రెండవది ప్రత్యక్ష విధానము కృష్ణ చైతన్యమున భక్తియుక్త సేవను నర్చుట ప్రత్యక్ష విధానము. ఇతర విధానమునందు మానవుడు కర్మ ఫల త్యాగము చేయవలసి ఉండును. అప్పుడు మానవుడు ఆత్మజ్ఞాన స్థితికిని, తరువాత ధ్యాన స్థితికిని, ఆ తరువాత పరమాత్మ అవగాహన క్రమ విధానమున గాని ప్రత్యక్ష విధానమున గాని పరమాత్మ అవగాహన స్థితికిని, అనంతరము దేవాదిదేవుడైన శ్రీకృష్ణుని అవగాహనకు చేరగలడు. మానవుడు ఈ క్రమ విధానమును గాని ప్రత్యక్ష విధానమును గాని ఎన్నుకోవచ్చును. ప్రత్యక్ష విధానము అందరికీ సాధ్యము కాదు కనుక పరోక్ష విధానము కూడా మంచిదే. కానీ అర్జునునికి పరోక్ష విధానము ఉపదేశింపబడలేదని మనము గ్రహింపవలను. ఎందుకనగా అతడు ఇదివరకే ప్రేమతో దేవాదిదేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుని భక్తి యొక్క సేవాస్థితి యందు నెలకొని ఉండును. అట్టి స్థితి యందు నెలకొనిన వారి కొరకే ఆ పరోక్ష విధానము నిర్దేశింపబడినది. వారు త్యాగము, ఆత్మజ్ఞానము, ధ్యానము, బ్రహ్మానుభూతి, పరమాత్మానుభూతికి క్రమముగా వృద్ధి నొందు విధానమును తప్పక పాటింపవలను. కానీ భగవద్గీత యందు ప్రత్యక్ష విధానమే నొక్కి చెప్పబడినది కనుక ప్రతి ఒక్కరూ ప్రత్యక్ష విధానమును స్వీకరించి దేవాదిదేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానునికి శరణు పొందవలనని ఆదేశింపబడిరి. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరి బోల్ మాతాజీ. సో 12th శ్లోకంలో కృష్ణ భక్తి యోగా చాలా బెస్ట్ అని చెప్తున్నారు. అంటే అభ్యాసం చేయలేకపోతే జ్ఞానం సంపాదించమని చెప్తున్నారు. జ్ఞానం కంటే ధ్యానం మంచిది అంటున్నారు. ధ్యానం కంటే సర్వఫలత్యాగం మేలైందని చెప్తున్నారు. సర్వఫలత్యాగం కంటే మానవుడు దాని వలన మనశ్శాంతి పొందుతారని చెప్తున్నారు. సో దీని ఎక్స్ప్లెనేషన్ మనం రేపు చూద్దాం. 7:20 అయిపోయింది.
సో దీంట్లో బేసికల్లీ కృష్ణ ఏం చెప్తున్నారంటే భక్తి యోగ అన్నిటికన్నా బెస్ట్ అని చెప్తున్నారు అనమాట. సో దీనికంటే ఇది బెటర్, దానికంటే ఇది బెటర్ అని చెప్తున్నారు, కానీ ఫైనల్ గా ఆయన చెప్పేది ఏంటంటే భక్తి యోగాని గ్లోరిఫై చేస్తున్నారు ఈ శ్లోకంలో. సో ఇప్పుడు ఎన్ని స్టేజెస్ మనకి 4 స్టేజెస్ చెప్పారు కదా, ఎవరికైనా గుర్తున్నాయా 4 స్టేజెస్ ఏంటో? భక్తి హరే ప్రోగ్రెసివ్ కృష్ణ స్టేజెస్ ఆఫ్ మాతాజీ. భక్తి. ఫస్ట్ పావని వచ్చేసి మాతాజీ. స్మరణ, హరే తర్వాత మాతాజీ. మనన, తర్వాత సాధన, తర్వాత నా కోసం కర్మ చెయ్యి, లేదు అంటే పుణ్యకార్యాలు చెయ్యి. హరి బోల్. కళావతి అంతర్గత మాతాజీ. భక్తికి బయట చేసేది కదా మాతాజీ. అంతరంగ భక్తి, బహిరంగ భక్తి అంటారు. బహిరంగ భక్తి. అంతరంగం అంటే మనం బుద్ధి మనస్సుతో చేసేదాన్ని అంతరంగ భక్తి, అంతే. ఇంద్రియాలతో చేసేదాన్ని బహిరంగ భక్తి అంటారు. బహిరంగ. ఓకే. ఇంకెవరైనా సమరైజ్ చేస్తారా 4 స్టేజెస్ ఆఫ్ భక్తి? స్మరణ భక్తి, మనన భక్తి, సాధనా భక్తి, అంతర్గత భక్తి, బహిర్గత భక్తి మాతాజీ. అంటే స్మరణాత్మిక భక్తి, మననాత్మిక భక్తి అంతరంగం మాతాజీ. కర్మ చేసేది బహిరంగ భక్తి. సాధనా భక్తి కూడా అంతరంగమే. సాధనలో కూడా మనం అంతరంగమే కదా, మనం మైండ్ బుద్ధియే పెడుతున్నాం కదా. కాకపోతే మనం ఇంకా పర్ఫెక్షన్ స్టేజ్ లో లేం, కానీ వి ట్రై అన్నమాట. మనం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాం. భగవంతుడు మన మైండ్ బుద్ధి అటు ఇటు వెళ్ళిపోతూ ఉంటే వాటిని తీసుకొచ్చి మళ్ళీ భగవంతుడి మీద పెట్టడానికి మనం విధి విధానాలు ఏవైతే ఇచ్చారో మనకి ఆచార్యులు, ఆ విధి విధానాలు పాటిస్తూ మనం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. ఈవెన్చువల్ గా మనం పర్ఫెక్షన్ స్టేజ్కి వెళ్ళడానికి అది ఉపయోగపడుతుంది ఆ సాధన భక్తి. ఓకే. హరే కృష్ణ మాతాజీ. స్మరణాత్మక భక్తి, మననాత్మక భక్తి మనసును బుద్ధిని కృష్ణపై నిలపటం. అభ్యాసం అంటే అలా పెట్టకపోతే, కృష్ణపై మనసుని బుద్ధిని పెట్టకపోతే కనీసం సాధన చేయి అంటున్నారు. దాన్ని అభ్యాస యోగ భక్తి అంటున్నారు మాతాజీ. 10th శ్లోకంలో కర్మను కృష్ణకి సమర్పించటం అంటే వీళ్ళకి భగవంతుడిపై నమ్మకం ఉంటుంది. దీన్ని ఏమంటారు మాతాజీ? అంటే అవి మననాత్మక, స్మరణాత్మక, అభ్యాస అయింది కదా, ఇదేంటది? స్మరణాత్మిక, మననాత్మిక, అభ్యాస. ఇది యాక్చువల్ గా దీనికి ఏం పేరు లేదు మాతాజీ. కర్మ మనం చేసే కర్మని భగవంతుడికి ఆఫర్ చేయడం అన్నమాట. ఆఫర్ అంటే చేయటం. భగవంతుడి సంతృప్తి కోసం చేయడం. ఓకే మాతాజీ. అంటే ఈ స్టేజ్ లోనే ఇప్పుడు ప్రవచనాలు వినటము, నామజపం చేయటము, ఇది ఈ స్టేజ్ మాతాజీ. కర్మను కృష్ణకి అది సమర్పించడం అంటే సాధన భక్తి మాతాజీ. అది సాధన భక్తి. మనకి ఏవైతే విధి విధానాలు ఉంటాయో జపం చేయడం, భగవద్గీత భాగవతం శ్రవణం చేయడం, ఇంకా భగవంతుడి సేవ చేయడం, ఇవన్నీ సాంగత్యంలో ఉండడం, ఇవన్నీ మనకి ప్రభుపాదుల వారు ఇచ్చిన విధి విధానాలు, అవి సాధన భక్తి. సో అవన్నీ ఓకే. చేయలేను నేను అంటే కొన్ని ఇంట్లో చేయనియరు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంట్లో చేయడానికి కుదరదు, ఒప్పుకోవట్లేదు, అలాంటివి ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళకి భగవంతుడి మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది అనమాట, భగవంతుడు జ్ఞానం ఉంటుంది, కానీ ఇవన్నీ సాధన చేయలేరు. రీజన్స్ ఏవైనా కానివ్వండి, వాళ్ళకి మైండ్ బుద్ధి పెట్టలేకపోతున్నారు. చాలా రీజన్స్ వల్ల, సోషల్ రీజన్స్ అవ్వచ్చు, ఫ్యామిలీ రీజన్స్ అవ్వచ్చు, లేదంటే హెల్త్ రీజన్స్ అవ్వచ్చు. అలాంటి చేయలేనప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే భగవంతుడికి వాళ్ళకున్న ధనంలో నుంచి భగవంతుడి సేవకు ఉపయోగించడానికి వాళ్ళు దాన్ని మత్కర్మ అంటారు. భగవంతుడి మీద ఇంట్రెస్ట్ తో చేసేది, భగవంతుడి తృప్తి కోసం చేసే కర్మ కాబట్టి అది కూడా భక్తి కిందకే వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. ఈవెన్చువల్ గా ఏవైతే ఇంపెడిమెంట్స్ ఉంటాయో, ఏవైతే వాళ్ళకి మధ్యలో అడ్డంకులు ఉంటాయో అవన్నీ తొలగిపోయి వాళ్ళు కూడా పర్ఫెక్షన్ స్టేజ్కి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అదైనా స్టార్ట్ చేయమని చెప్తున్నారు అనమాట కృష్ణ. ఓకే అది మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ చేయలేకపోతే మాతాజీ. నాకు భగవంతుడి మీద నమ్మకం కూడా లేదు, నేను భగవంతుడికి చేయలేను. చాలా మంది అనుకుంటారు మందిరాలకి ఎందుకు అనవసరంగా అన్ని పాలు అభిషేకాలు చేసి వేస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు, బాగా పేదవాళ్ళు, తిండికి గతి లేని వాళ్ళకి ఇవ్వచ్చు కదా అని అనుకుంటారు కదా. అలాంటి ఆలోచన ఉన్న వాళ్ళు అట్లీస్ట్ సెల్ఫ్లెస్ సర్వీస్ చేయమని చెప్తున్నారు అనమాట. స్వార్థరహితంగా చేసే సేవ చేయమని చెప్తున్నారు. అలా మనకి హృదయ శుద్ధీకరణ అవుతుంది కాబట్టి మనం భగవంతుడికి దగ్గర అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయని చెప్తున్నారు. ఓకే మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరి బోల్ మాతాజీ. సో ఇంకెవరైనా సమరైజ్ చేస్తారా? ఒకళ్ళు ఎవరైనా ఛాన్స్ చేయండి. ఇచ్చారు మనం మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. మాతాజీ మనకి భగవంతుడు ఎన్ని ఛాన్స్లు ఇచ్చారు.
అవును. కరెక్ట్ మాతాజీ. చాలా కృష్ణ చాలా దయామయులు కాబట్టి మనకి కనీసం ఇది చేయలేకపోతే ఏదన్నా చెయ్యి మనం కూడా పిల్లలకి అంటూ ఉంటాం కదా! సరే నీకిది కష్టమైతే కనీసం ఏదన్నా చెయ్యి. వాళ్ళకి ఎట్లాగొట్లా పని అనేది స్టార్ట్ అవుతుందని కొన్ని చిన్న చిన్న పనులు చెప్తూ ఉంటాం కదా! సో, అట్లా మనకి భగవంతుడు కూడా అన్ని అవకాశాలు ఇచ్చారన్నమాట. ఇది చేయలేకపోతే ఇది చెయ్యి, ఇది చేయలేకపోతే ఇది చెయ్యి, ఇది చేయలేకపోతే ఇది చెయ్యి అని 4 రకాలు చెప్పారు. సో, మనం మొదటి ఎక్కడున్నాము, మనం ఎలా దాన్ని ప్రోగ్రెస్ తీసుకెళ్ళాలి అనేది మనం కూడా ఆలోచించుకొని మనం ముందుకెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేయాలన్నమాట. అవును మాతాజీ. మనకు సూట్ అయింది, మనకు నచ్చింది, ఉమ్. అలా అవుతుంది మాతాజీ. కరెక్ట్ గా చేయాలి. ఎక్కడో దగ్గర స్టార్ట్ చేయమని చెప్తున్నారు కృష్ణ. అసలు ఏమి చేయని దానికన్నా మీకు ఎక్కడ వీలైతే అక్కడ స్టార్ట్ చేయండి. మెల్లగా మీరు పర్ఫెక్షన్ స్టేజ్కి వస్తారని కృష్ణ చెప్తున్నారు దీంట్లో. ఓకే, 7:26 అయింది. మనం క్లోజ్ చేసుకుందాం. వంచాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యశ్చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. కోటి వైష్ణవేంద్ర की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय. जय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल. హరే కృష్ణ మాతాజీ. మాతాజీ ధన్యవాదాలు. దండవత్ ధన్యవాదాలు. ప్రణామాలు. ధన్యవాదాలు.